What's up, guys? Dana White ले चाहिँ भर्खर न्युक्स हालेको छ हाम्रो एमए कम्युनिटी or UFC कम्युनिटीमा हैन with the announcement of UFC 323 एकदमै स्ट्याक छ कार्ड हेर्दाखेरि हैन it's going to be headlined by Merab Dvalishvili versus Peter Yan उनीहरुको सेकेन्ड फाइट हुन लाग्छ फर्स्ट फाइट पहिला भइसकेको छ हैन अनि outside looking in it's looking like it's going to be the best card throughout the whole year 2025 को हैन December 6 मा हुन लाग्छ यो फाइट यो कार्ड and it's gonna close out the year एकदमै banger cardले चाहिँ so I'm gonna go through the thing on a card so let's get into it. Alright, as you can see, Merab versus Peter Yan. I'm gonna go one by one, do thing on a card and त्यति फेरि त्यसमा सकाइन्छ है Merab versus Peter Yan 2 है फर्स्ट फाइट भइसकेको छ पहिला नै मेराबले यो फाइट गर्यो भने if he defends this belt one more time हैन he's going to be the first one to defend like 4 times in a year का UFC को like record break हान्न आँटेको छ मान्छेले he's already broken a record Peter Yan सँगै नै होस् like उनीहरुको फर्स्ट फाइटमा the most takedown attempts in a single fight type को के भएको त्यो something के records हैन he's already broken one record and unfortunate for Peter Yan if this fight goes through Merab is going to break another record UFC मा 4 title defense in a single year, right? That's fucking insanity considering how UFC को अरु च्याम्पियनहरुले चाहिँ कसरी ह्यान्डल गरिरहेछ भनेर हैन cuz they don't ever fight guy if I'm being honest we've got like champs like Ilya Topuria who barely fights दुई चोटी त भन्दै मिल्दैन एकचोटी once every year cuz he hasn't fought since I don't know when हैन Merab has fought 4 times bro अरु च्याम्पहरुले barely 2 times गर्छ फाइट हैन त and Merab is set to like break that record and एकदमै एउटा wholesome moment भएको छ मेराबको Merab was actually in Ariel Helwaniको शोमा and he found out यतिखेर नै live क्या by Ariel Helwani so check it out. So this is very exciting, Merab. But as we sit here right now, breaking news because Dana White just went on Instagram. They're telling me in my ear, and he just announced that you are the main event of. Let's dance, my friend. Let's dance. Yeah. How do we do it? Yeah. There he is. Yes. That's the pride of Georgia. The pride of Tbilisi. The pride of the bantamweight division. December 6th, UFC 320. T-Mobile. That's what याद गर्दै नाचिरहेछ क्या bro. 4 title defenses in 2025. Rematch against 50% Petr Yan. Co-main event Pantoja Van. By the way, 50% Petr भन्दा पनि याद आयो मलाई. Shout out to Ariel Helwani. Just first fight मा चाहिँ अब let's get into the first fight है. First fight चाहिँ अब we all know how it went हैन. Absolutely domination by Merab. अनि Peter Yan अब he said some shit like stay 50% something 50% मात्र थिए म injury blah 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 के भनेको थियो. He may be right तर त्यही पनि in my opinion I don't see this fight going any other way because कतिवटा कुराहरु चाहिँ मलाई Peter Yan ले सक्दैन सक्छ because Peter Yan को fighting style चाहिँ it's very similar to Leon Edwards type को का it takes a fucking while for guys like Peter Yan and Leon Edwards to get in the groove, okay, you know. Also, the Sarah Magomed, Bullet Sarah, you guys know what I'm saying, I don't know. You're a one-eyed Dagestani fighter. You fighter, I would say, it takes time for them to get in the zone. And Merab doesn't care. He's gonna shoot for the takedowns. He's gonna change pace, change levels. I know he's gonna be active throughout the whole fight. त्यो गरेर चाहिँ it's gonna shut down Peter Yan को style का every single time in my opinion. है first fight मा त्यही भएको I don't think second fight is gonna go any other way त्यही भएर चाहिँ अब maybe he can do something to like change game plan यताउति सबै तर I doubt it. त्यो कारणले चाहिँ rough early predictions Merab is looking like a world beater अहिले हैन. So if I had to bet, I'm betting on Merab. Anyways, still, Merab is a fucking beast. I love Merab. You know, Merab चाहिँ एउटा यस्तो fighter. He really grew on me. एकदमै बिस्तारै क्या सुरुमा चाहिँ I couldn't stand this dude because कतिवटा कुरा he was boring to watch. He was boring as a के भन्नु अब charismatic पनि खासै लाग्दैन थियो तर
एज टाइम वेन्ट अन जति धेरै स्क्रिनमा देख्न पाए पनि होइन यो मान्छेको आफ्नो पर्सनालिटी साइन हुँदै गयो यताउति हुँदै गयो अनि त्यसपछि मलाई मेराब चाहिँ एकदम मन पर्न थालेको है सार आउट टु मेराब फर अलवेज स्टिकिङ टु हिज गेम प्लान एन्ड सेकेन्ड टु हु ही रियली इज भनेर उसको पर्सनालिटी एन्ड एभ्रिथिङ एल्स सो मेन इभेन्ट चाहिँ यही हुनेवाला छ UFC 323 को होइन अङ्कल डेनाले अनाउन्स गरेको एन्ड को मेन चाहिँ इट्स गन बी Alejandro Pantoja versus Joshua Van. सिधै भन्नुपर्दा यो फाइट चाहिँ बिकज Pantoja doesn't have anyone else उसको रेडारमा अब Pantoja has pretty much cleared out the whole division होइन फ्लाइवेटको कोही पनि छैन the UFC had to throw in Kai Asakura क्या UFC मा फर्स्ट टाइम डेब्यू नै त्यो मान्छेको सायद यही फाइट भएको थियो जस्तो लाग्यो द्याट वाज फकिङ इन्स्यानिटी अन्त अनि Pantojaले होल क्लियर नै गरिसकेको छ देयर इज नो वान एल्स फर हिम टु फाइट एन्ड देन इन कम्स Joshua Van एन अप एन्ड कमिङ प्रोस्पेक्ट दे थ्रु इन Brandon Royval एट Joshua Van एन्ड ही परफर्मड इभन दो द्याट फाइट वाज ए बार्न बर्नर अति नै लाइक के भन्नु ब्रल भएको थियो त्यो फाइट होइन हेर्न रमाइलो भएको थियो we didn't really get to see we just got to see the dog in him type ko kura ka haina skill for skill I think Pantoja is unbeatable Pantoja la सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई Joshua Van ले तर अब you never know haina UFC AMA भन्ने कुरा त्यस्तै हो Joshua Van might pull something out his ass one shot knockout हान्नु पनि सक्ला who knows तर outside looking in Pantoja is unbeatable in my opinion Pantoja लाई गाह्रै छ यार ब्रो Pantojaलाई जित्न यार both coming off a win of course होइन and yeah rough predictions I don't know bruh Pantoja I'm leaning into Pantoja यार गाह्रै छ Joshua Van I love Joshua Van though I love Joshua Van फ्युचर जितिहाल्यो भने त ब्रो फ्युचरमा रमाइलो हुन्छ फ्लाइवेटमा anyways I don't know तर अब Pantojaले जित्यो भने what's he gonna do क्या अब फ्लाइवेटमा he's pretty much done everything else होइन I think he needs to move up in my opinion है अब त्यो बाइक केही पनि छैन अप्सन द्याट्स आवर co-main इभेन्ट टेकडाउन्स यताउति भएन भने त इट्स गोना बी अ फकिङ ब्रल फेस्ट फेरि होइन तर आई डाउट इट Pantoja इज गोना टेक हिम डाउन मुभिङ अन टु Jan Blachowicz versus Bogdan Guskov यो फाइट चाहिँ मैले बिर्सेँ यार Jan Blachowiczको के भएको थियो लास्ट आई थिङ्क इट लस्ट कार्लोस ओल्बर्गसँग हारेको थियो जस्तो लाग्यो Jan Blachowicz होइन इभन दो Jan Blachowicz इज ए monster bro I always felt like he was such a monster he's such a tough dude kya bro like you can't knock him out you can put him down you know he just gets back up every single time Jan Blachowicz is a strong tough dude kya bro I love watching him fight तर त्यही पनि he's coming off I think two losing streak होला कार्लोस ओल्बर्ग र हाम्रो एलेक्स पेरेरासँग हारेको जस्तो लाग्यो लास्ट टाइम होइन दुईटा and then knockout हान्न गाह्रै छ Jan Blachowicz चाहिँ he's a complete fighter as well यो मान्छेसँग आफ्नै knockout पावर छ and then takedownsहरू पनि राम्रै छ यो मान्छेको होइन so he's going up against Bogdan Guskov चाहिँ I think he fought बिर्सेँ नाम निकिता क्रिलोभ हो कि को थियो जस्तो लाग्यो होइन knocked him out जस्तो लाग्यो Guskov पनि खतरा फाइटर हो अरूभन्दा पनि he's got power in his hands होइन नकआउट आर्टिस्ट टाइपको हो यो मान्छे तर ग्राउन्ड गेम पनि राम्रै छ एन्ड काइन्ड अफ ए सिमिलर म्याचअप दुईजनाको होइन एकदमै हाई लेभल सिमिलर काइन्ड अफ म्याचअप छ इट्स गन बी ए गुड फाइट है हाम्रो लाइट हेभी डिभिजनमा सो या म्यान आई डोन्ट नो प्रिडिक्सन्स अनेस्टली प्रिडिक्सन आई हेभ नो क्लू बिकज Blachowicz इज अ स्ट्रङ मदरफकर आई डाउट इट क्या इफ ही एभर गेट्स नक्ड आई डाउट इट इफ एनी वान क्यान नक हिम आउट Bogdan Guskov जति खतरा भए पनि नकआउट पावर हो है या द्याट्स द्याट another fire matchup यार कसम यो कार्डमा चाहिँ होइन तर यो पेजको चाहिँ लास्ट फाइट Henry Cejudo versus Peyton Talbot हाम्रो bantamweight boutमा I thought Henry Cejudo was gonna move down because last time यो मान्छेले त्यस्तै भन्दै थियो फ्लाइवेट जान्छु के कुरा गर्दै थियो because को रे त्यसको नाम बिर्सेँ मैले खबिबको भाइ क्या जहिले बिर्सिन्छु उमरले गरेर चाहिँ म त आई हेभ टु मुभ डाउन भन्दै थियो तर आई थिङ्क नाउ द्याट उमर लस्ट इज गन स्टे इन दिस डिभिजन होइन Cejudo
यत्तिकै यो पिक्चर देखेर मात्रै people can tell क्या this fight is a prospect versus हुँदैन experienced veteran for the prospect to move up. UFC ले हल्का push गरेको हो क्या prospect like because ain't no fucking way this match would ever go down if like Henry was in a winning streak or something like that होइन because Henry Cejudo भनेको त हाम्रो UFC को डबल च्याम्प साइमल्टेनियस त्यसमा थियो है डबल च्याम्प मात्र होइन साइमल्टेनियस यो मान्छेको पेडिग्री मात्र हेऱ्यो भने इज अप देयर विथ द लाइक्स अफ अमान्डा नुनेस कनर मैग्रेगर ड्यानियल कोर्मियर उनीहरू सँगसँगैको हो क्या यो मान्छेको लेगेसी हेऱ्यो भने अब बिचारा अब अहिले लुजिङ स्ट्रिकमा छ त्यो भएर पनि लाइक द UFC इज काइन्ड अफ ट्राइङ टु पुश पेन ट्याल्बर्ट एन्ड फिड हेनरी सेजुडो टु हिम क्या छिटो छिटो लिडर बोर्ड्समा क्लाइम्ब गर्नु लाइक कज आई थिङ्क पेन ट्याल्बर्ट इज नट ऱ्याङ्क्ड अहिले है एज फार एज आई नो मेबी लाइक 11-12 त्यस्तो कति होला हेरेको छुइनँ एन्ड हेनरी इज लाइक कति छ हेर्नुपर्छ यु नो हेनरी इज इन द टप 10 डेफिनेटली आई थिङ्क है इभन दो इज अन अ लुजिङ स्ट्रिक त्यस्तो छ म्याचअप हेर्दाखेरि चाहिँ एन्ड दुईजनाकै फाइटिङ स्टाइल हेर्दाखेरि चाहिँ पेन ट्याल्बर्ट एज 0 to no wrestling I think whereas Henry Cejudo Olympic medalist wrestling को होइन wrestling मजाले युटिलाइज गर I don't need to teach anyone because I don't know shit होइन तर outside looking in हेऱ्यो भने Henry Cejudo is gonna blast through him double leg single leg if like Henry Cejudo चिने अनुसार चाहिँ हामीले होइन अनि outside looking in Henry Cejudo should be able to win तर if he strikes against Payton त्यो भन्छ अर्कै हुन्छ होला कुरा बट अब हेनरी चाहिँ एकदमै फाइट आएको चाहिँ यो मान्छेको डेन्जरस है खतरा छ यो मान्छे सो नोइङ हेनरी ही वुड गो फर द टेक डाउन्स आई डोन्ट थिङ्क ही क्यान रिस्क एनी मोर बिकज 3 चोटि कतिचोटि हारिसकेको छ अब पनि हार्यो भने चाहिँ इट्स गोना बी ब्याड फर हेनरी सो उसले जित्नै पर्छ हेनरीले फाइट सो अर्ली रफ प्रेडिक्सन्स आई एम गोइङ विथ हेनरी जस्ट बिकज आई बिलिभ इन एक्सपिरियन्स द्याट्स इट बिकज रेस्लिङ युएफसीमा रेस्लिङ एन्ड एमएमा रेस्लिङ भन्ने बित्तिकै नआउनेलाई भन्दा आउनेले बेसी युटिलाइज गर्नु जाने भने इट्स कन बी अ लङ नाइट फर द नआउनेलाई चाहिँ क्या यु नो विभ सिन दिस ह्यापन मल्टिपल टाइम्स बिफोर त्यो भएर पनि हो सो आइम लिन टुवर्ड्स हेनरी सेजुडो पेन ट्याल्बर्टको चाहिँ अब चान्स त स्ट्राइकरको चान्स देयर इज अलवेज गन बी अ चान्स टु नक देम आउट तर आई डाउटेड ब्रो यार आइम लिन टुवर्ड्स हेनरी यो फाइटमा चाहिँ anyways that's that यति हो and rest of the card चाहिँ यस्तो छ we've got Brand Moreno versus यसको नाम बिर्सेँ मैले तात्सुरो ताइरा होला जापानिज हो कि के होइन यिनीहरू छ एन्ड यो पनि छ I'm not gonna pronounce their names यो सबै चाहिँ म when the card gets closer त्यतिखेर अनाउन्स गर्छु and yeah guys absolute fucking nuke by Dana White अति नै खतरा कार्ड अनाउन्स गरेको छ आई लभ दिस कार्ड अनेस्टली यार एन्ड अब योभन्दा अगाडिको चाहिँ कार्डहरू के छ भने वी टम एस्पिनल भर्सेस सिरिल गन UFC 321 होला 22 चाहिँ JDM भर्सेस इस्लाम होस् लाग्यो अनि त्योभन्दा अगाडि कि पछाडि आर्मन सार्किन भर्सेस त्यो छ है ड्यान होकर साउदी कता हो त्यो चाहिँ राति हुन्छ सो आई थिङ्क वी क्यान वाच इट टुगेदर है गाइस त्यो चाहिँ राति इभेन्ट भएर बिहान हुँदैन नि त सो आई थिङ्क लाइभ स्ट्रिम जस्ट माई फेस क्याम लाइभ काउन्टर जस्तो राखिदिन्छु यहाँ अनि हामी चाहिँ डिस्कर्डमा हेर्नु मिल्छ है त्यो इभेन्ट चाहिँ डिस्कर्डमा हेरौँ सबैजना माइक अन गरेर हेर्दा नै हुन्छ है सो आई क्यान रेकर्ड त्यो लाइभमा रियाक्सन सबैको एन्ड देन वी क्यान वाच द्याट सिट टुगेदर है yeah guys that's that and make sure you guys follow me सबै कुराहरूमा and I'll see you guys next video